recording එකක් දාගෙන යා. හරි එතකොට අපි අද දවසේ මුලින්ම මේ අම්මලා යපු ට්‍රිප් එක unforgettable ට්‍රිප් එක ගැන තමයි සාකච්ඡා කරමින් ඉන්නේ. ඒකේ අඩුපාඩු තිබුණේ අපි සාකච්ඡා කරමින් යන්නේ දැන්. පොල්ගහවල පියවර කැපිටල් කරන්න කිව්වා. ඊට පස්සේ පොලිමැනික එක හරිය extra strain my mother had booked first class කියන්නේ ඒ පහුර කැපිටල් වෙන්න ඕනාවක් නැහැ. First class seats for us a month earlier. මාසකට කලින් හොඳයි. Before our trip. මාසකට කලින් before අපේ trip එකට පෙර. කමක් නැහැ කියමු. හරි. එතන එහෙම අවුලක් නැහැ වෙන්න ලොකුවට. ඊළඟට මෙතන therefore we easily got into the train and seated comfortably. We had our breakfast in the train. Since the hill country, sorry, one minute. Hello. Right. Comfortably, we had our breakfast in the train since the hill country starts from Polgahawela. We could enjoy our journey from the beginning. Beginning of double ing we passed tunnels, green fields, streams, waterfalls, mountains, and lush green tea estates. Full stop in that. We reached Nanvoya station by 11:30 AM and hired a vehicle to go to Nuwara town area has a cooler climate with an average annual temperature of 16 Celsius. We had our lunch at the Victoria Park. Victoria Park capital Park Then we visited Little England Cottage and finally went to the Lake Gregory in Nuwara. Town is overlooked by Piduruthalagala, the highest mountain in Sri Lanka. The next day morning, we went to the Piduruthalagala mountain. Next, finally, Agala Botanical Garden. Finally, we returned home second day evening by a rented car vehicle. On the way home, we stopped at Macford States and enjoy a pure Ceylon tea and a delicious piece of chocolate cake. We return home with pleasure. Peaceful mind. That is one of the unforgettable trips I went with my family members. Sorry. අර කියපු අඩුපාඩු ටික විතරක් හදාගත්තාම ඇති. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම ඔයාලට ලියන්න කියන එක තමයි මම මේ ප්‍රොමෝට් කරන්නේ. ලියන එකයි කරන්නේ නැත්තේ කියන එක තමයි මේ අහන්නේ. හරි. එතකොට බලන්නකෝ අද හරි ඊයේ හරි කවුරු හරි ඒවලා තිබුණා එකක්. කාවින්දයක්ද නෑ නේද? තේහාද. Net me Tanuja. Tanuja. Yes. You can see it. Tanuja Valatino and Gudak Lilatinova. What is it? Reading ethic enriches our knowledge. Okay, we must ask them pay the Anumakina Mata. The books are the best buddies can double the of a hundred of human beings. We all must have read different books in our life. Reading books make our life more interesting and lively. Every book has some piece of information related to one or the other field. We came
Right, that's fine. We're discussing about this one. Types of, yes, information related to one of other. Feel we come taught different types. We come taught thought through in that we come through in that. Different types of books. In our life, they are always with us to help us whenever we need them. It is essential for all the students to develop their habit of reading books in their life. There are different categories of books like story books, novels, subject books, fictional books, etc. There's everything that we can read and find out in books. In books කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ හපවුවා එතන books කියනවා නම් full stop වලින් පස්සේනේ capital දාලා ලියන්න ඕනේ එතන. Books are therefore called the major source of knowledge. Books also teach us different moral values, ethics that help in shaping our character. Most people have the habit of reading books before going to sleep. Reading is very good habit. Yes, there's a problem with connection. I will change it. Wait, give me 1 minute. Unless it will happen again and again. I will change now. Right after that, it will never happen. Okay, now it will be fine. Just over here, habit that one needs to develop in life. Good books can inform our enlightenment. Enlighten our come on that. Good books can inform our enlightenment. The enlighten can verb enlightenment inform us enlighten our and good books can inform our enlighten good books can inform us and enlighten our good books can inform in life. Good books can inform enlighten our and good books enlighten our life and lead us in the right direction. Reading is important because it is good for our overall well-being. Reading is get Reading is giving is giving some experience. Is giving get kapala. By that our life is success double S known. By that our life will succeed will succeed will succeed. Reading develops knowledge, skills, vocabulary, and thinking power. Reading books is also a way to relax and reduce stress. When I read books, read it for pleasure. It always gives us a lot of pleasure and to read good books and cherish it for a lifetime. Reading books is the best way of relieving the stress level is in people of every age. Right. It helps us to develop our thought. It helps us to develop our thoughts and express our opinions. New ideas and thoughts pop up in our mind by active reading. It might help the students of schools and colleagues to get an idea.
to get සහ an idea and වෙනම ලියන්න about writing an essay on this topic. Books are our best guides at different stage of life. හරි. කරුණු ගොඩක් හොඳයි සමහර ඒවා කරුණු එකතු කරලා ලියන්න නැති කමක් නැහැ. ප්‍රැක්ටිස් වෙන ලියන්න කියලා තමයි මම කියන්නේ ඔයාලට. එතකොට අපිට O level paper එක ලියන්නේ ඔය 15 16 වෙනි ප්‍රශ්න ලියන්න උදව් වෙනවා මෙහෙම හරි ලියලා තිබ්බාම අඩුපාඩු තියෙනවා හදා ගන්න. right. හරි. එහෙනම් අපි ඉතින් ඉස්සරහට යන් ඔන්න ඔයගේ ඒවල තිබුණ දේවල් තිබුණා. ඒ අඩුපාඩු තමයි මම කිව්වේ. ඔය බලලා මම තිබ්බේ. පොර අඩුපාඩු කියන නිසා අපව කිව්වේ. ඒත් එකම ඔයාලා අනිත් අය ලියපු නැති අයටත් යම්කිසි අදහසක් ගන්න. අද දවසේ අපි සාකච්ඡා කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට තව ඔයාලට මම පොඩි දේවල් ලියන්න තිබ්බා නේද? The television is a source of information. The book I was ඒක නම් ඉතින් දැන් ලියුවේ නැතකම ගොඩක් අය ලියුවා. ලියපු නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ලියන්න ඕන. අපි 2018 ෆස්ට් පේපර් එක ඉවර කරලා මේ 28 කියන පිටු විතර ඉන්නේ Department of Education Western Province second term evolution 2018 කියන එතන ඉන්නේ. දැන් කලින් එකේ ලකුණු කීයද කියලා දාගන්න ෆස්ට් පේපර් එකට කීයක් ගත්තද කියලා. ඉතින් ඒකේ ෆස්ට් එකට කීයක් ගත්තද කියලා බලන්න ඔයා මට 8 වෙනි ප්‍රශ්න ලියලා උත්තරේ වෙන්නේ නැත්නම් දාගන්න බෑ. ප්‍රශ්න 7කින් තමයි ඔයාලට දාන්න වෙන්නේ. ලකුණු ගන්න දාගන්න ඕනේ. එතකොට කීයක් ගත්තද කියලා අදහසක් එනවනේ. හරි දැන් එතකොට දෙවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රය කරලා ඇති. කොච්චර කරත් වැඩි වෙන්නේ නැහැ ප්‍රශ්න අපි සාකච්ඡා කරගෙන වැඩගත් වෙනවා. අපිට ගිය සතියේ සවුන්ඩ් ක්ලාස් එක කරන්න බැරි වුණා. මම පොත් වගේක් ගන්න මම කොළඹ යන්න වුණා. ඒ නිසා එන්න වෙලා පහුණා. පටන් ගන්න අපහසුයි ආව ගිහිල්ලාට පස්සේ. ඒකයි උනේ. Read the dialogue and underline the correct words. The first one is done for you. Now වෙනි ප්‍රශ්න කරන්න. කරලා ඇති අපි බලමු සාකච්ඡා කරමු. Did you draw these pictures? ඔබ මේ පින්තූර ඇඳලාද? දිනෙත් කියලා yes I did. ඔව් මම ඇඳා. ආදී ඒවා beautify මේ beautify කියන එකේ තේරුම මොකක්ද? What is the meaning of beautify? Kya golama? What is beauty? Beautification. Beautify. Beautiful. ඔන්න වර්ඩ්ස් ටික දන්නේ නැත්නම් ලියලා තියාගත්තට කමක් නැහැ. මේවා හරහා ප්‍රශ්න එනවා. beautifully. ඔන්න beauty හරහා එන වචන පහ. මේ words knowledge එක ඕන වෙනවා අපිට මේ වගේ second paper එකේ ප්‍රශ්න කරද්දී O level paper එකේ. beauty කියන්නේ noun එක. Beautification කියන්නේ noun. Beautify කියන්නේ verb එක. Beautiful කියන්නේ adjective එක. එහෙම දැනගෙන ඉන්න ඕන. Beautifully කියන්නේ adverb එක වෙන word class. වචන වර්ග 4ක් තියෙනවා. Parts of speech එක ගන්නකො. Can you write the meanings of these 5 words? Yes, you can, surely. What is beauty? What is beauty? අලංකාර කරනවා. අලංකාර බව ලස්සනකම. ලස්සන. නාම පදේ. ලස්සන. ලස්සනකම. Beautification කියන්නේ අලංකාරය කිරීම, ලස්සන කිරීම. That is also noun. Beautification ලස්සන කිරීම. අලංකාර කිරීම. එහෙනම් word ගත්තාම මේ words set එක මතක තියාගන්න. එතකොට ඔයාලගේ වචන ගොඩක් තියෙනවා. beauty ගත්තාම වචන 5ක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ මතක තියාගන්න. ලේසි මතක තියාගන්න. beauty, beautification, beautify, beautiful, beautifully.
හරි. පළවෙනි දෙකම noun. තුන්වෙනි එක verb කියන්නේ beautify නේ. What is beautify? We can beautify this world. ඔන්න ලියද්දී උදව් කරගන්න. We can beautify this world. අපිට පුළුවන් මේ ලෝකය අලංකාර කරන්න. ලස්සන කරගන්න. Beautify. Flowers beautify the environment. ඔන්න රචනා ලියද්දී ගන්න පුළුවන් වාක්‍යයක්. මල් පරිසරය අලංකාර කරනවා. Beautiful හැදෙන ඊට පස්සේ adjective එක ලස්සන. අපි වැඩිපුරම දන්න වචනේ තමයි beautiful කියන එක ලස්සන කියන. ඒකට suffix එකක් එකතු වෙනවා ly විදිහට. suffix කියන වචනයක අගට එකතු වෙන කොටසක්. prefix කියන වචනයක මුලට එකතු වෙන කොටස් වලට අකුරු කොටස් වලට. මේ දෙකටම අපි affixes කියලා කියනවා. ly. beautiful කියන එක adverb වෙලා. ලස්සනට. She dances beautifully. ඒ කොහොමද නටන්නේ? ලස්සනට නටනවා. He works beautifully. එයා ලස්සනට වැඩ කරනවා. ඔන්න ඔයගේ දැනුම තියෙන්න ඕන. එතකොට මම බලන්නකෝ වචන දෙකක් තියෙනවා beautify එකයි beautiful එකයි. එතකොට ඇවිල්ලා කීයටවත් beautify දාන්න පුළුවන්ද? ඔව් ඉතින් කතා කරන්න උත්තර. සාකච්ඡා කරන්න. නිකන් ඔහේ ඉඳගෙන අහගෙන ඉඳලා ලකුණු හරි දා ගන්න එපා. මේ chat එකක් වෙනවා නම් තමයි හොඳ කියන්නේ. පොඩි සාකච්ඡාවක් වෙන්න ඕන විතර. beautify ආදාලා beautify කියන්න පුළුවන්ද? බෑ. බෑ අයියේ. ආවොත් එහෙනම් beautify කියන්නේ verb එකනේ. එහෙනම් කොහොමද තියෙන්න ඕන? verb එක ing වලින් තියන්න ඕන නේද? beautify වගේ තිබ්බනම් ටිකක් හිතන්න තිබ්බා. එහෙනම් am isත් එක be verbs වලට උගන්වන්න ගන්නවා මොනවද දාන්න ඕනද කියලාද? adjectives දාන්න ඕන කියලා. ඒ නිසා beautiful කියන adjective එක මෙතෙන්ට ගැලපෙන්නේ. Are they beautiful? ඒවා ලස්සනද? මට grammar අවබෝධය තිබුණොත් තමයි මේක perfect වට answer එක දෙන්න පුළුවන්. ඒක අපි මේ මතක් කරගන්න ඕන මේ දේවල්. උගන්ලා තියෙන්නේ. කොච්චර ඉගෙනුවත් වැඩක් නැහැ. practically ආය use කරලා ඔළුවේ තියාගත්තේ නැත්නම්. මනත් කියනවා උගන්ලා තියෙන්නේ නේද කියලා. ඔව් උගන්ලා තියෙන්නේ. ඒකට මතක නැහැ. ඉතින් වැඩක් තියනවද? වැඩක් නැහැ. ඊළඟ බලන්න. අනුෂ් කියනවා they are color. දැන් ඊතර මොනවද හදන වචන? color කියන්නේ වර්ණය, පාට. මේකේ noun එකක් තියෙනවා, verb එකක් තියෙනවා. color කියන වචනේ. noun එකයි verb එකයි දෙකම තියෙනවා. ඒ වචනෙට colorful full කියන suffix එක ගේනවා. බලන්න හැදෙන විදිහ. එතකොට වර්ණවත් කියලා adjective එක හැදෙනවා. ඊළඟට full එකට ly කියන suffix එක ගේනවා. දැන් මොකද වෙන්නේ? colorfully වෙනවා. එතකොට word class එක change වෙනවා adverb විදියට. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම වචන හැදෙන විදිහ අවබෝධය තියාගන්න මේ ප්‍රශ්නවල. පාටටත් කියනවා පාට කරනවටත් color කියනවා. මේකේ past tense එක අගට ly දාපුවම colored පාට කළා. adjective එක full ආවම colorful ලස්සන මේ වර්ණවත් කියලා කියවෙනවා. ly දාපුවම මොකද වෙන්නේ? වර්ණවත්ව වෙනවා. colorfully. colorfully. හරි. එතකොට දැන් ඔයා හිතන්නේ මොකද ආන්සර් එක? they are as well. මම as well ගැන කලින් කියලා දෙන්න කවට හරි මතකද as well වල තේරුම කියන්නකෝ බලන්න මතක කරගන්න. මේ ඩිස්කෂන් එකක් කරන්න. මේ ප්‍රශ්න බලලා ඉවරලා ලකුණු ටික මේ දාගන්න එක නෙමෙයි මේ ඉක්මනටම. මේකේ උත්තරේ මේක ඉතින් ඔය පාඩම් කරගන්න පුළුවන්. We are having a discussion with the word classes and the captions. It will be beneficial for your future and your knowledge. Okay? Who can say the meaning of as well? Yes? What is the meaning of as well? කාටද මතක? මම කියලා දුන්නා මේ. වචන තුනක් දුන්නා.
කො අමරා මතකද තනුජා? Ashane? What is as well? As well as නෙමෙයි ඈ. As well as conjunction එකක්. වගේම. මෙතන as well විතරයි තියෙන්නේ. තව as එකක් නැහැ. What is this? අමතක නැහැ කාටවත්. වගේම නෙමෙයි. ඒ වගේම කියන්නේ as well as නේ. මේක conjunction එක. මේ verb මේවා දැනගත්තේ නැත්නම් බෑ paper note යන්න. වගේම මේක conjunction එක. preposition ඉවර වෙලා අපි කරන්නේ. මම හිතන්නේ අසෙල්ලට කරලා තියෙන්නේ. මෙතන කියන්නේ මේක ඇල විතරනේ තියෙන්නේ. as well විතරයි. as well කියන්නේ also කියන එකේ තේරුමයි. මෙන්න මේ වචන තුන ලියලා තියාගන්න. මේකෙන් මේ තුනෙන්ම කියවෙන්නේ අල්ප යන්න. as well also to earth කියලා කියවෙන්නේ ওই වචන තුනේ. නැවත ආය කියන්නේ කොයි වෙලාවෙ හරිවත් මතක තියෙන්නේ. right? earth කියන එක. එන අල්ප යන්නේ කියවෙන්නේ as well as වල. as well වල. මම කතාවසොත් ඔක කිව්වා. father hit me, mother as well. දැන් මේ වාක්‍යේ තේරුම මොකද්ද? මම මෙහෙම කියලා දුන්නා ඔබ. father hit me, mother as well. What is the meaning? father hit me, mother as well. කොහොනේ ඔයාලා කතා කරන්නේ? father hit me කියන්නේ තාත්තා ගැහුවා. father hit me කියන්නේ තාත්තා ගැහුවා. mother as well කියන එකේ තේරුම මොකක්ද මොන? මම කිව්වා as well වල තේරුම අල්තයන්. කියන්නේ අම්මත් තාත්තා ගැහුවා. අම්මත් ඒ කියන්නේ දෙන්නම ගහලා මේ. කරනවාද? father hit me, mother as well. father blamed, mother as well. තාත්තා බැන්නා අම්මත්. ඒ කියන්නේ දෙන්නම බැන්නා කියලා වගිලා තියෙනවා. තේරුණා? I also මමත්. we too they, we too when they. අපිත් එහෙ ගියා. ඒක කියනවා. හොඳයි. මෙතන තකොට as well කියන්නේ they are මොකක්ද දෙන්න ඕන? colorfully ගැලපෙනවද? they are colorfully as well කියලා කියන්න පුළුවන්ද? බෑ. පුළුවන්ද? බෑ. colorful විතරයි ඉන්නේ. they are colorful as well. එහෙනම් දැන් මට මේ වාක්‍යේ දැන් තේරුම කියන්නකෝ. they are colorful as well. ඒවා මොකද්ද? වර්ණවත් බවක් තියෙනවා වර්ණවත් එක්ක. අන්න ඒකයි තේරුම. I am going to have an exhibit. exhibit කියන්නේ verb එක ප්‍රදර්ශනය කරනවා. exhibition කියන්නේ ප්‍රදර්ශනය. දැන් ඔන්න ආටිකල් දානවද ක්‍රියාපද ඉස්සරහට මම මේකත් කලිනුත් කියලා තියෙනවා. ක්‍රියාපද ඉස්සරහට ආටිකල් දාන්න පුළුවන්ද? and the බෑ. බෑ. එහෙනම් අපි නෑනේ මොනවද ඉස්සර නාම පදයක් ඉස්සරහට. ඔය රූල් එක හරි මතක නම් වැඩි කල්පනා කරන්න දෙයක් නෑ. අනිවාර්යෙන් වෙන්න ඕනේ exhibition කියන වර්ඩ් එකට කියලා තේරෙනව නේද?
I am going to have an exhibition. Exhibit කියන්න බෑ ජීවිතේ. Right. Really ඇත්තද? Really ඇත්තද? I am very to hear that. I am very happy කියන්න පුළුවන්. Happy. Happy කියන වචනේ දන්නව නේද? Happy. සතුටු. Happy. එකෙන් හැදෙනවා happiness. නේද? ඊළඟට happily හැදෙනවා. Happily සතුටින් මේක adjective එක මේක noun එක මේක adverb එක. සතුටු සතුට සතුටින්. සතුටු සතුට සතුටින්. හැදෙන වචන තුන. මෙතන I am very happy to hear that. මට ගොඩක් සතුටුයි ඒ අහන්නට. Happy වෙන්න බෑනේ කීයටවත්. My friends support me a lot. මගේ යාළුවෝ ගොඩක් මට උදව් කරනවා. They are very මොකක්ද? helpless කියන්නේ උදව් නැති. උදව් නැති. helpful කියන්නේ උදව්කාරී. ඉතින් මගේ යාළුවෝ ගොඩක් මට උදව් කළා. ඇයි? They are very helpful. Oh, helpful. Correct. Then I am sure it will be a success කියන්නේ මොකක්ද? Success. Succeed. Successful. Successfully. මෙන්න success කියන word එකෙන් හැදෙන වචන හතර. හරි? බලගන්න. හොඳට මතක තියාගන්න O level වලදී මේවා උදව් වෙනවා. එක ලකුණකට හරිය. Success, succeed, successful, successfully. Beauty, beautification, beautify, beautiful, beautifully. Color, colorful, colorfully. දැන් බලන්න වචන කීයද? Happy, happiness, happily. දැන් වචන 20ක් විතර ඔයාලට එකතු වුණා මේ ටිකේදී. මතක තියාගන්න පුළුවන්. හරි? මේ පාඩු නෑ ක්ලාස් එකත් එක්ක ඉන්නකොට මේව මතක් වෙනවා. Success කියන්නේ noun එක. ඔන්න ලියා ගන්න දන්නේ නැති අය. සාර්ථකත්වය. පාඩල ගන්න එපා. Success සාර්ථකත්වය noun එක. noun එක. Succeed කියන verb එක. සාර්ථක කර ගන්නවා succeed කියන verb එක සාර්ථක කර ගන්නවා succeed. Successful කියන්නේ සාර්ථක adjective එක. සාර්ථක adjective. Successfully කියන්නේ සාර්ථකව සාර්ථකව. I wish for your success. මම ඔබේ සාර්ථකත්වයට wish කරනවා. හරි? සාර්ථකත්වය. I wish for your success. We can succeed this. අපිට පුළුවන් මේක සාර්ථක කරගන්න. I succeeded my goal. මම සාර්ථක කරගත්ත මගේ ඉලක්කය. වන්න ලියන්න මේක අපිට ඊඩි දාපු මතක කරනවා. මේක verb එක. Succeeded සාර්ථක කරගන්නවා. Successful sarthak. I am successful. I am a successful person. You are a successful person.
ඔබ සාර්ථක පුද්ගලයෙක්. We did it successfully. අපි ඒක කළා සාර්ථකව. right. අපි ඒක කළා සාර්ථකව. හොඳයි. ඒක extra knowledge එක මෙතන මොකද කෙක්ෂන් එකට ඕන වෙන්නේ? Then I am sure it will be දාන්න පුළුවන්ද මේ ඔන්න තව point එකක්. තනි adjective එකකට article දාන්නේ නැහැ. අහගන්න ලියද්දි ඔයා ලියන්න එපා කවදාවත් I am good කියලා. තනි adjective එකක් නේ. තනි adjective ඉස්සරහට article දාන්න බෑ. එහෙම දානවා නම් ඒතර එහා පැත්තේ කවුරු හරි නාම පදයක් එක්ක ඉන්න ඕන. I am a good girl. එහෙමනම් හරි. මම හොඳ ගැහළු ළමයි. එතකොට නම් හරි. හැබැයි නිකන් ඔයා තනි adjective එකක් I am good, I am clever, I am an intelligent කවදාවත් බෑ වැරදි. එහෙනම් ක්‍රියාපද ඉස්සරහට article දාන්නෙත් නෑ. adjective ඉස්සරහට තනි adjective ඉස්සරහට article දාන්නෙත් නෑ. මොන ඉස්සරහට දාන්නේ article? noun එකක් ඉස්සරහටයි දාන්නේ. ඔයිට countable nouns, uncountable nouns වල එන්නේ නැහැ. ඒක දානවන විශේෂ අවස්ථා මම උගන්වලා තියෙනවා article කියන පාඩමේ. right. හරි. එහෙනම් අපිට පහසුයි වැඩේ තෝරගන්න මේ grammar knowledge එක වලන්න තියෙනවා නම් බලන්න මම මේ වතුර උගන්වලා තියෙන්නේ. I am sure it will be දාලා මට successful කියන්න පුළුවන්ද? බැහැ. එහෙනම් ආන්සර් එක මොකද්ද වෙන්නේ? success. මට මේකේ ඔයා උත්තරේ දන්නවා හරි. අම්රත් වෙලා තිබ්බ උත්තරේ හරි. ඒ වගේම මේ අවබෝධය තියෙන්න ඕන. එතකොට ඔයා වටන්න බෑ. ඔයා වැටෙන්නේ නැහැ. කොයිලාත් ඔයාට කන්ෆියුස් වෙන්නේ නැහැ. ඩවුට් නැහැ ආන්සර් සම්බන්ධව. ඒකයි එහෙම තමයි. හරි. එයි හරි. මේ adjective successful ඉස්සරහට දාන්න බෑ ජීවිතේ. ඒක තනි adjective එකක්. එහෙනම් end on answer එක හරියටම කවුද? success. උඩත් එහෙමයි. ඇවිල්ලා n ඇවිල්ලා exhibits කියන verb එකක් ඉස්සරහට n එන්න බෑ කීයටවත්. exhibits වෙන්නම බෑ ඒක. ඒ exhibition වෙන්නම ඕන. අන්න එහෙම clear වෙන්න ඕන grammar knowledge එක exam වලට යනකොට. මේ clearance එක වල දීලා තියෙන්නේ. ඒක මතක තියාගන්න එකයි වගේ වැදගත් වගේ. වටේ. හරි දැන් ඉතින් ලකුණු ටික දාගන්න ලකුණු 5. ওই ලකුණු 5 ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති. හැබැයි ඊට වඩා ගත්ත මේ වපසරේ වටේ knowledge එක තමයි වැදගත් වෙන්නේ මේ ප්‍රශ්නයක් සාකච්ඡා කිරීමේ. ඒකයි ප්‍රශ්නයක් සාකච්ඡා කරන්න ඕන ආසස්. හොඳයි. අරගෙන කොච්චර දේවල් මේ ප්‍රශ්නේ කතා කරාද කියලා. දැන් conjunctions තමයි අපිට ඊළඟට ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ මේ පොල්ගායලා මම හිතන්නේ ප්‍රමුඛන අපේ group class එකේ කට්ටිය නම් ඒක කරලා තියෙන්නේ. conjunctions ඉවරයි නේද? WHS පටන් ගත්තා නේ. හරි. case number 10 එකේ conjunctions තියෙන්නේ. although ගිය සතියේත් මම දුන්නා although though even though even if කියලා වචන හතරක් ලිව්වා. උනත් කියන තේරුම මේකේ තියෙන්නේ කියලා ලියා ගන්න. මතකද? එතන although කියන්නේ නම් උනත් කියන තේරුම. but කියන්නේ නමුත් ඒත්නේ. while කියන්නේ අතරතෝයි. whenever කියන්නේ කවදාවත් නැහැ. sorry. කවදා හරි whenever. if කියන්නේ නම් hot. if කියන්නේ නම් hot. as කියන්නේ less හැටියට පරිදි වගේ. less හැටියට පරිදි වගේ. right. as කියන්නේ less හැටියට පරිදි වගේ කියලා ලියා ගන්න. දැන් conjunctions තියෙන්නේ ඇවිල්ලා වාක්‍ය join කරගන්න තියෙන්නේ. conjunctions කියන වාක්‍යයේ මුලත් යෙදෙනවා මැදත් යෙදෙනවා. අගට එන්නේ නැහැ conjunctions. මුලත් වෙනවා මැදත් වෙනවා අගත් යොදන්න පුළුවන්කම තියෙනවා adverbs. අපි adverbs භාවිතය සම්බන්ධ කරන පාඩමේදී ඒ පිළිබඳව කතා කරනවා. Join the two sentences using the most suitable word from the box. The first one is done for you. I like chocolate cake. My friends like butter cake. අයිනම් එකට බට්නේ ඉන්නේ. මම කැමති chocolate cake වලට නමුත් මගේ යාළුවා කැමති butter cake වලට. එක්කෙනාගේ තියෙනවනේ flavorizations. I stayed at home. මම ගෙදර නැවතිලා හිටියේ. right?
It was raining in the Sunday morning. I stayed at home. මං ගෙදර නැවතිලා හිටියේ. It was raining in the Sunday morning. මොකද ගැලපෙන්නේ? As ගැලපෙනවානේ. I stayed at home as it was raining in the morning. මං ගෙදරට වෙලා හිටියා උදේ ඉඳන් වහිමින් තිබුණ නිසාවෙන් හේතුවෙන්. As තමයි එතන ගැලපෙන්නේ. එතන කන්ජස් එක වාක්‍ය මැදට අපි ගෙනාවා as. Number 3. Our science paper was very difficult. I got good marks. අපේ විද්‍යා ප්‍රශ්න පත්‍රය අමාරු වුණත් මම හොඳ ලකුණු ගත්තා කියලා ගැලපෙනව නේද කියන්නේ? උණත් කියන එක දෙන්න ගැලපෙනව නේද? එහෙනම් ඒක ගන්න ගොඩක් ලාට ඕල් දෙක අපිට මුලට ගන්න පුළුවන්. Although our science paper was very difficult, I got good marks කියලා ගැලපෙනවා. Although මුලට ගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔක මාරු කරලා ලියුවා නම් ඉතින් වැරද්දක් කියන්න බෑ. I got good marks although our science paper was very difficult. හරි? මම ගොඩක් ලකුණු ගත්තා අපේ විද්‍යාව ප්‍රශ්න අමාරු වුණා. එහෙම කියන්නත් බැරි කමක් නැහැ. Right. Roshni goes to beach. She plays with sand. Whenever ගැලපෙනව නේද? Whenever Roshni goes to beach, she plays with sand. හරි නේද? Whenever Roshni goes to beach, she plays with sand. කොයි වෙලාවද රොෂ්නි බීච් එකට යන්නේ? යා වැලි සෙල්ලම් කරනවා. වටින හදා ගන්න. හරිද? Text 1. I will give him the book. මම ඔහුට පොත දෙන්නම්. He comes to the class. ඔහු පන්තියට එනවා. අර එන්නම් නේ මම ඔහුට පොත දෙන්නම්. ඔහු පන්තියට එනවා නම් අන්න. ඒ වගේ කොන්දේසියක් ගෙන වෙලාවෙ අපි if කියන කන්ජන්ක්ෂන් එක පාවිච්චි කරනවා. කොහොමද නම් කියන්න ඕන? I will give him the book if he comes to the class. මම ඔහුට පොත දෙන්නම් ඔහු පන්තියට එනවා නම්. එහෙම නැත්නම් ඒක ලියුවත් කමක් නැහැ. කොහොමද? If he comes to the class, I will give him the book. හැබැයි if එක මුලට ගන්න වෙලාවෙ කමාවක් දාලා තමයි ඊටු කොටස ලියන්නේ. If he comes to the class, I will give him the book. ඒ තමයි නිවැරදි ක්‍රමය. I will give him the book. එතකොට තමයි ඉන්නේ. I will give him the book if he comes to the class. ඒකත් වැරදි නෑ. එහෙම ලියුවත් හරි. හැබැයි if clause එක මුල තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් කමාවක් දාලා තමයි main clause එක ලියන්න ඕන. Number 6. I was watching television. My brother played the violin. One minute.
හරි. I was watching television. My brother played the violin. So මොකද වෙන්නේ? While I was watching television, my brother played the violin. මම රූපවාහිනිය නරඹන සිටින අතරතුරේ සහෝදරයා violin එක play කරා. එතන violin. While I was watching television, my brother played the violin. හරි. My brother played the violin while I was watching television කියලා කියන්න පුළුවන් ඔය කන්ජාසව. බැලන්න පුළුවන් මුලක් පුළුවන් සමහර ඒ වගේ. හරි? දෙකම කියන්න පුළුවන්. හරි ඒක ලකුණු පහ ගන්න ඇති කියලා හිතනවා. අපි ඊළඟට යන් test 11 වලට. producing නිෂ්පාදනය කරමින් කියන තේරුම තියෙන්නේ good හොඳ this make achieve ලාභ choose තෝරනවා make excellent might do. Fill in the blanks with the words given in the box. ඉස්තම් පුරාණ කියලා කියනවා මේ දීර්ඝ වචනත් එක්ක. If you have specific personality, ඔබට තියෙනවා විශේෂ personality එකක්, පෞරුෂත්වයක්, traits that you know ඒ වගේ ගති ලක්ෂණයන් traits කියන්නේ. මේ ගතියන් ඔබට තියෙනවා නම් that you need a dog. If you have specific personality traits that you need a dog, වලක අවශ්‍ය වෙන don't. What is the answer? A puppy. Don't කියලා අපුවම එක්ක adjective එකක් ඒක don't ඇවිල්ලා adjective එකක්. ඒක තමයි be එකක් එක්ක එන්න ඕන. නැත්නම් verb එකක් එන්න ඕන don't වලින් පස්සේ. ඔතන තියෙන verbs මොනවද බලන්න. make එක හරි choose එක හරි දාන්න වෙන්නේ. වෙන මොකුත් දාන්න බෑ ඔතන. ඇයි verbs කියන දෙකයි. don't make a puppy නෙවෙයි නම් ගලපෙනවා මොකද්ද don't choose a puppy. වලෙක් තෝරන්න පා based on looks or ඒ කියන්නේ පෙනුම විතරක් මත මේ පදනම් කරගෙන or what is next? Purchase price. මොන price ද purchase price කියලා කියනවා. purchase කියන්නේ මිලදී ගන්නවා. price මේ කියන්නේ මිල. looks or purchase price cheap purchase price. cheap කියන්නේ බොහොම ලාභ අඩු. මිලදී ගැනීම කරන්න එපා. එහෙම නැත්නම් and assume that you can in bracket අතර තියෙන්නේ. උඹට පුළුවන් can වලින් පස්සේ අපිට මොකක්ද ගන්න වෙන්නේ? verb එකක් ගන්න වෙන්නේ. that you can. ඉතුරු වෙලා තියෙන verb එක මොකක්ද? make. that you can make it. ඔබට කරන්න පුළුවන් නම් verb. this really goes well. මේක බොහොම කලාතුරකින් වෙන දෙයක්. really කලාතුරකින්. in what is number 4? experience කියලා. ඉතින් මොකද්ද මෙතන මේ අත්දැකීම. එතකොට එතෙන් ගලපනවා in my experience. මගේ අත්දැකීම අනුව. සැකයින පොඩක් තියන්න. instead කියන වෙනුවට I would strongly මම බොහොම දැඩිව encourage ධෛර්යවත් කරනවා you. එතන you කියලා ආපු ගමන් කට එනවා මොකද්ද? you to look into කියලා. you to look into ඔබට සැලකිලිමත් වෙන්න කියලා. getting a puppy මේ ගන්නකොට puppy කෙනෙක් from n කියලා ඉන්නේ vowel sound එකක් නේ අනිවාර්යෙන්. vowel sound එකක් තියෙන්න ඉපෑ අනිවාර්යෙන්ම n දානවා නම් එතනින් එහා පැත්තේ. එහෙනම් අපි බලනවා දැන් box එකේ තියෙන vowel sound එකක් ඒ වචනේ මොකක්ද කියලා. excellent විතරයි තියෙන්නේ. එතකොට එහෙනම් ගැලපෙන්නේ an excellent breeder තමයි දාන්න වෙන්නේ. excellent breeder කියන්නේ විශිෂ්ට බෝ කියන්නේ අර හොඳ සත්තු හදන කෙනෙක්ගේ. breeder කියන්නේ සත්තු බෝ කරන කෙනා. with a good track record. එයාගේ හොඳ track record එකක් තියෙනවා. එයාගේ මෙන්න මෙහෙම ආවා මෙහෙමයි කියලා track record එකක් බලනවා. of වලින් පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් ing verb එකක් තමයි දාන්න වෙන්නේ. noun එකක් නැත්තම්. මෙතන ගැලපෙන of producing කියන එක.
of producing dogs with the traits that you want, that you want. Most of the is your very best chance of ending. Ending. Ending the dog that will be right. That you want අපිස් කියන බලපෙන්නේ නැහැ නේ. ඉතුරු වෙලා තියෙනවත් එක්ක බලපෙන්නේ නැහැ goodies. එතන ගලපේ this කියන එක. This is your very best chance for ending up. Ending up. With a dog that will be a good fit for you and your family. හොඳට සෙට් කරන කෙනෙක් තමයි ගන්න ඕන ඔයාටයි ඔයාගේ family එකටයි. Answers are like that. එහෙම තමයි කී answers ටික එන්න ඕන. Right. Number 12 balamu. Following are what some students said about their lunch. පාත සංඛ්‍යාවලින් මේ some students this is මොනවද මේ what some students said about their lunch. ඒගොල්ලන්ගේ lunch එකට මොනවද ඒගොල්ලෝ කතා කරලා තියෙන්නේ කියලා තියෙන්නේ. While some students said about ඒක lunch එක තුලදී ඒගොල්ලෝ කතා කරේ මොනවද කියලා තමයි පහල දීලා තියෙන්නේ. බලා ගන්න. My mother prepared my lunch. ඉනුර කියනවා. එහෙම ඒවා මේ ඉන්වර්ට් මැද දුන්නාම අපිට තේරෙනවා මේවා මේ reported speech කියලා. එතකොට ඒකේ example එකකුත් දෙන්න තමයි වඩාත් අපිට තහවුරු වෙනවා ඒක. ඉනුර said that my mother ඉනුර නිසා his mother වෙනවා. Prepared කියලා past tense වලින් තිබ්බාම past perfect වලින් ලියන්න ඕන. ඒ නිසා had prepared this his lunch my lunch එක his lunch වෙනවා. හරිනේ? එහෙනම් අපි නෙතුරිට ලියමු. කොහොමද ලියන්නේ? තිබ්බම ඇති නේද? ඈ? ලියන්නේ තියෙන්නේ නැද්ද? ඒකට කියන්නේ? ලිව්වා සර්. ලියලා තියෙනවා. ලියලා තියෙන මම ලියන්නේ නැහැ. මම කියනවා චෙක් කරගමු. My grandfather cooks for me. එහෙනම් නෙතුනි said that my grandfather මොකද වෙන්නේ? her grandmother. Her grandfather වෙනවා. ඇයගෙන දැන් නිතුලි ගෑනු ළමෙක්. Her grandmother නේද? grandmother cooks කියලා present tense වලින් කියනවා මොකක් වෙනවද direct indirect එකක් කරනකොට direct එකක් indirect කරද්දී cooks මොකද වෙන්නේ? simple present tense එකක් direct වල දෙක අපි indirect කරද්දී මොකද වෙන්නේ? past tense වෙනවා. simple past tense වෙනවා. එහෙනම් her grandmother cooked for me මොකද වෙන්නේ? me මොකද වෙන්නේ? me her වෙනවා. her her Nethuni said her grandmother cooked for her. Sahanya නෑ Sanaya නේද? Sanaya කෙල්ලක් Sanaya. I bought sandwiches for lunch. Sanaya said that bought මොකද මේ brought ගෙනවා කියන එක past tense තියෙන්නේ නේ. එන simple past tense තිබුණොත් ඒවා direct එකක් indirect කරද්දි මොකද වෙන්නේ? මොන perfect වෙනවද? past perfect වෙනවා. එහෙනම් Sanaya said that she had brought sandwiches for lunch. Sanaya said that she had brought sandwiches for lunch. හරිද?
You can check them. I share my lunch with a friend, Lehan. Lehan. Lehan said that he share the simple person nisa a simple past kalalian. Lehan said that he shared my lunch his lunch. My lunch, his lunch. His lunch with a friend. Lehan said that he shared his lunch with a friend. Number 5, I buy it from the canteen. Guanya said that she buying a bought karana passes karana BOUGST bought it from the canteen. BOUGST bought. She bought it from the canteen. Pamudi said that I like Mokadaweni. She liked Vedama. She liked rice and curry for lunch. She liked. අපි මේ කල්ලොත් මේ වගේ ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කරලා තියෙන නිසා ඒ තරම් ගැටලුවක් වෙන්නේ නැතුව ඇති present තිබ්බොත් simple past වෙනවා simple past තිබ්බොත් past perfect වෙනවා හරි මේක ලකුණු ටිකක් ගන්න නැති කියලා හිතනවා මේ full lesson එක මේ උගන්වනවා number 13 test 13 read the poem and ask the questions given poem එක කියවලා ප්‍රශ්නට උත්තර දෙන්න මොකද බලමු poem එක තියෙන්නේ a windy day සුළං සහිත දවසක් this wind brings all dead things to life මේ සුළඟ ගේනවා ඔක්කොම all dead things to life සියලුම මල දේවල් වලට අප්‍රාණික වුණ දේවල් වලට ජීවය life කියන්නේ ජීවිතය එතනදී ඔයාලට මතක නම් ලියා ගන්න පුළුවන් die කියන්නේ මැරෙනවා died කියන්නේ මැරුණා death කියන්නේ මරණය death කියන්නේ මල නැත්නම් අප්‍රාණික මේක verb එක මේක verb එකේ past tense එක මේක noun එක මේක adjective එක මේකට ly දාපුවාම deadly වෙනවා මාරාන්තික එතකොට adverb වෙනවා ඔන්න die වල වචන පහ die died death dead deadly තියාගන්න. මම ඒවා සෙට් කරලාම දෙන්නේ ඩික්ෂනරි එකේ ඔයාලට වෙවි තියෙන්නේ. ඒක මල් ළඟ මගේ ඩික්ෂනරි වගේ මගේ සෙට් වෙලා තියෙන වචන. එහෙම සෙට් තියාගත්තාම සෑහෙන වචන ප්‍රමාණයක් අපි ළඟ වැළෙනවා. ඔයාලා වැඩි මතක තියාගන්න ලේසි. die verb එක මැරෙනවා. died මල මැරුණා died verb එක past tense d දාන්න. okay ඉතින් ing form එක ගත්තොත් මොකද වෙන්නේ? මේ y අයින් කළා i අයින් කළා y දාලා ing දාන්න. die මැරෙමි. මෙයා දෙන්නේ. death කියන noun එක මරණය. death මරණය. dead කියන්නේ මල නැත්නම් අප්‍රාණික. මල එහෙම නැත්නම් අප්‍රාණික. deadly මාරාන්තික. adverb එක. හරි. එහෙනම් මේ මොකද dead things කිව්වේ? අප්‍රාණික දේවල් වලට life එක දෙනවා ජීවය දෙනවා. branches atuk that lash their air like whips
අතු මොකද වෙන්නේ හුලකට? මෙහෙම එහෙට මෙහෙට වැනෙනවා නේද? ලෑෂ් කියන්නේ දෙපැත්තට ගසනවා. ලෑෂ්. the air වාතේ like whips හරියට නිකන් whips කියන්නේ අර මේ කසපාරවල් වගේ දෙපැත්තට හුලකට මෙහෙම වදිනවා. whips කියන්නේ කසපාරවල්. කසේ. And dead leaves rolling in a hurry. dead leaves කියන්නේ මලානික උණු leaves කියන්නේ පත්‍ර rolling in a hurry වේගයෙන් පෙරලිලා යනවා. or peering in a rabbit's burrow. එහෙම නැත්නම් peering කියන්නේ එබිලා බලනවා. peer එබිලා බලනවා. peering එබිලා බලමින් ඉන්නවා. in a rabbit's burrow. අර rabbit's burrow කියන්නේ හාවෝ වැලිලා ඉන්න තැන් හැංගිලා ඉන්න තැන් බරි කියන්නේ වැල්ලෙනවා. බරි. බීවාරයි බරි කියන්නේ වැල්ලෙනවා. වැල්ලෙනවා යට වෙලා ඉන්නවා. අර යට වෙලා වැලිලා හැංග වෙලා ඉන්න හාවෝ මොකද කරන්නේ? එබිලා බලනවා මේ සොලක. or trying to push down a tree. මේ එහෙම නැත්නම් මේ සුළඟ මොකද කරන්නේ? උත්සාහ කරන push down බිමට තල්ලු කරලා දාන්න. ගහ. Gates that fly open the wind. the gate මොකද වෙන්නේ? වහලා තියෙන gate that fly පියාඹනවා open දෙපැත්තට නේද? to the wind හුලඟට. and close again behind. ආපහු පිටිපස්සට වහලා දානවා. ජනෙල් එහෙම හුලඟට මොකද වෙන්නේ? වහනවා අරිනවා. නිකන් හොල්මන් වගේ. ඒ වගේ gate උත් වෙනවලු. and fields that are flowing sea. fields කියන්නේ විතර ශ්‍රේෂ්ඨ භූමි කෙත්වතු මොකද වෙන්නේ? that those area flowing sea ඒවා මේ මූද දිශාවට flow කියන්නේ කාමමින් විතර නැත්නම් මේ flow කියන්නේ ගලමින් තියෙනවා. ගසාගෙන යමින් තියෙනවා. and make the cattle look like ships. මොකද වෙන්නේ? and make the cattle කියලා ලියා ගන්න ගවයෝ. ඒක plural noun එකක් ඈ. cattle කියන එකට s අකුරක් දාලා බහුවචන කරන්නේ හරියට people වගේ පදයක්. ලියා ගන්න cattle කියන එකේ තේරුම ගවයෝ. ගවයෝ. and make the cattle look like ships. කියන්නේ ගවයෝ මොකද වෙන්නේ? ගව රංචු. හරි නිකන් මේ නිකන් නැව් වගේ වෙනවලු. මට පොඩක් යන්න කරලා අමාරුයි. කොහොමද ඒක වෙන්නේ කියලා. පොඩක් හිතමු ඈ. අර පොඩක් හිතලා තමයි. look like හරියට නිකන් ඒවා නැව් වගේ පේනවලු. ගවයෝ. හරියට ගසාන යනකොට ඉතින් උලංගට වෙනවා ඇති නේද? straws glistening and stiff. straws කියන්නේ අපි කියන්නේ straw කියන්නේ පිදුරු වගේ දේවල් වලුනේ. glistening ඒවා දිලිසෙමින් එහෙට මෙහෙට මොකද වෙන්නේ? on a strip කියන්නේ තියා දරදඩු වෙනවා කියලා. දරදඩු කියන එක strip කියන එකේ තේරුම. straws කියන්නේ පිදුරු, glistening කියන්නේ දිලිසෙමින්. and stiff දරදඩු වෙමින්. lying on air ඒ මොකද වෙන්නේ? ඒවා ගැලවිලා ගිහිල්ලා පිදුරු මොකද line කියන්නේ මේ දිගා වෙමින් යනවා එකට මෙට යනවා on air හුලඟට ගසාගෙන යනවා as on a shelf කියන්නේ හුලඟ කොහෙටද හමන්නේ ඒවත් එක්ක ඒ දිහාට ඔහම ගහගෙන යනවා පිදුරු and pond that leaves to leave itself පොකුණු මොකද වෙන්නේ පොකුණු that leaves ඒ කියන්නේ leaves කියන්නේ පනිනවා කියන එක විතර තේරුම් හරි leaves පනිනවා පැන යනවා පැන නගිනවා අපි තේරුම එක ඩික්ෂනරිත් අර අපි ඉරිගුලර් verbs වලත් ලියාගෙන ඒවා මොකද වෙන්නේ නිකන් මේ පැන යනවා පොකුණු වල හුලඟ වතුර තියෙන එහෙම ගසාගෙන උඩට යනවා කියලා තමයි ඒක කියවෙන්නේ leave itself ඒවා හැරෑමින් ගමන් කරනවා and feathers too පියා tooth මොකද වෙන්නේ ඔන්න පියා tooth කියන feathers too කියලා අරගෙන පියා tooth that rise and float ඒවා උඩට නැගිලා float කියන පා වෙලා යනවා සුළඟ හමනකොට හිතා ගන්නකො විස්තර මොකද මේ ඔක්කොම ගලවගෙන යනවනේ අපි ඒක තමයි කියන්නේ මේ වෙන දේවල් each feather change into a bird
පිහාටු දෙක කුරුල්ලගේ දෙපැත්තට පැද්දිලා ඇඹරිලා යනවා. අර කපුටෝ හැම ඉන්නවා මේ යන දිහා නෙමෙයි යන්නේ. මම හොඳට බලන් තියෙනවා මම අර ක්වොරන්ටයින් වුණානේ මේ කොංගල බීච් හොටෙල් එකේ අර එනකොට එතකොට එතන ඉන්නකොට මේ බීච් එක ළඟ මේ ඌට බීච් එක පැත්තට යන්න බෑ කපුටන්. ඌ යන්නේ මේ එන කොහෙවත් ඒ පියාඹෙන්නේ තව කොහෙට හරි. තටු මෙහෙට වෙනවා එහෙට වෙනවා. හරිද? යන්නේ ඒ වගේ තටු දෙක මොකද වෙන්නේ මාරු වෙනවා. into a bird and lion hug. දැන් වෙන වහිනවද? පොල් ගහන දේ වහිනවද? And lion hung sheets that crack and strain. මොකද වෙන්නේ මේක වලට තියෙනවා එල්ලීලා තියෙනවා sheets ඒවා that crack උපුරලා ගිහිල්ලා යනවා ගහකට. Even the sun green coat green කියන්නේ කොළ පාට ඒ කියන්නේ අවුවත් even the sun කියන්නේ ඊළඟ even කියන්නේ උවක් කියන එකයි. ඉරපවා green coat එකක් කියන්නේ මේ ඉරත් ඔක්කොම මේ ගස් කොළන් ඔක්කොම මේ කැලේලා හිට මෙහෙට ගසාගෙන ගිහින් දැන් අර කහ පාට නෙමෙයි green coat වෙලා කොළ පාට වෙලා කොළ පාටට වැහිලා කියන එකයි ඔතන කියන්නේ. ඉතින් කවියට පේන දේ මේ කියන්නේ right that true එතකොට so many winds has served ඒත් එක්කම ගොඩක් so many winds ගොඩක් සුළඟ has served ලබා දීලා තියෙනවා. The scarecrow struggles to put on again. මොකද වෙන්නේ? struggle කියන්නේ දඟලනවා scarecrow කියන්නේ පඹයා. scarecrow struggles පඹයා මොකද වෙන්නේ? ඌත් එහෙම හෙලවෙනවා දඟලනවාට put on again. ආපහු කෙලින් වෙන්න. ඇයි ඒවත් එක්කම පෙරලීගෙන යන මේ මුලන් windy day එකදී වෙන දේවල් තමයි කියන්නේ. දැන් මේ දවස්වල ආට එක බලන් ගන්න අත්විඳින්න පුළුවන්. ඇන්ඩ්‍රු යන් තමයි මේක දැකලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි එයාගේ සිතුවිලි තමයි ඒ කියුවේ. යාට පේන විදිහට කවියට පේන එක විදිහටනේ. ඒ නිසා අපි හිතන්නේ නැති දේවල් කවියට හිතෙනවා ඌ කියනවා. හරි. What are the objects that the wind give life? සුළඟ ජීවිය ලබා දෙන වස්තුන් මොනවද කියලා අහන්න. මොනවද සුළඟ ජීවිය ලබා දෙන්නේ? කියන්නේ branches වලට දෙනවා නේද? dead leaves වලට දෙනවා. මේ කියන්නේ the wind brings all dead things to life. Branches atu that last they are like leaves and dead leaves rolling. branches කියලායි dead leaves කියලායි ලියා ගන්න පුළුවන් මේ දෙක. ලියලා තියෙනවද? හරිද? සුළඟ ජීවිය ලබා දෙන වස්තුන් දෙකක්. branches, leaves, dead leaves. Number 2, how do the following things look like in the wind? පහත දේවල් කොහොමද පේන්නේ කියලා අහනවා මේ සුළඟට. branches කොහොමද පේන්නේ? branches that lash in the air like whips. like whips වගේ වෙන whips කියලා සමාන කරන්නේ. whips කසපාරවල් වගේ වතු. whips කියලා පේනවා. cattle කොහොමද ගවයෝ? අපිට ප්‍රශ්නයක් උතුරේ ගවයෝ කොහොමද නිකන් මේ නැව් වගේ උනේ කියලා. ships වලට සමාන වුණා නේද? and make the cattle look like ships or ships. නැව් වගේ උනා. ඒ ගවයොත් නිකන් ගසාගෙන යන්නේ නැති. ඉතින් වතුරට ගසාගෙන යනවා වගේ කුලකට ගවයොත් ඔහම ගහගෙන යන්නේ නේද? නැව් වගේ වුණා. Number 3. What happened to the gates? Gate වලට මොකද වෙන්නේ? Gate open වෙනවනේ. The gates that fly open to the wind and close again behind. Open වෙනවා close වෙනවා. Open close. Gate විවෘත වෙනවා ආයෙ වැහෙනවා. Open එකයි close එකයි ලියවනම් හරි. Number 4. Underline the incorrect sentence about the wind. සුළඟ ගැන වැරදි වාක්‍ය කියන්නලු. This wind makes feathers rise and float. මේ සුළඟ ඇති කරනවලු පියාටු rise and float.
කෙලින් කරවලා නැගිටවලා ෆ්ලෝට් ගමන් කරවනවා. හරි ඒක කරනවා කිව්වනේ. This is a windy day in the city. මේක නගරයක සුළඟ සහිත දවසක්. නගරයකද? ඒ පොඩි අවුලක් තියෙන. ඊළඟට මොකක්ද? This wind is a strong wind. ඔව් මේක ශක්තිමත් මොම දැඩි සුළඟක්. ඒක හරි. උද දෙකම හරිනේ. ඒක නගරයක කියලා කියුන්නේ නැහැ කොහෙදිවත්. එයා මේ මුකුත් ගවයව නම් මනම් ඉන්නවා. ඉතින් ගමක වගේ කොහොමත් වෙන්න බෑ. ඒ නිසා ඒක වැරදි ප්‍රකාශය B. අනිත් එක හරි. Number 5. What does the scarecrow struggle to put on again? What does the scarecrow කවුද කියන්නේ scarecrows කියලා? පාපේ නේද? What does the scarecrow struggle to put on again? මොකද්ද පාපේ මේ struggle නගලමින් ඉන්නේ to put on again නැවතත්. කවුද එහෙම කරන්න උදව් වෙන්නේ? Even the sun green coat that through so many winds has served. The scarecrow struggles to put on again. Each feather change into bird and line hung seeds that cracks and strain. Even the sun green coat that through so many winds has served. The scarecrow struggle to put on again. What does the scarecrow struggle to put on again? Green coat එක නේද? Even the green coat. තොර මෙතන කියන්නේ මේ ඔය ප්‍රශ්නෙත් එක තමයි අපිට ඉස්සරහට තේරෙන්නේ. Even the sun green coat that through so many winds has served. The scarecrow struggle to put on again. හරි මෙතන මේ කියන්නේ මේ සුළඟට ඉර වැහිලා තියෙන කතාව නෙමෙයි කියන්නේ ගස් කොළන් වලින්. ඔය පඹයාගේ මේ green coat අඳගෙන ඉන්න මේ අර ගස් අතු වලින් දාලා තියෙන coat එක වෙන්නේ නැති. අපව දා ගන්න try කරනවා කියලා කියන්නේ. මෙතන green coat තමයි ගැලපෙන්නේ. එයාගේ green coat එක කියන්නේ අඳගෙන ඉන්න එක සමහරට කොළ අතු වලින් හදලා තිබ්බ coat එක වෙන්නේ නැති. ඒක තමයි මේ දා ගන්න හදන්නේ. coat කියන්නේ කබාය කියන තේරුම තියෙනවා මන්ද මේක. ඉර සම්පූර්ණ වැහිලා තියෙනවා, ඉරත් වැහිලා තියෙනවා කියලා මම අදහස් කරේ. ඒකයි. poem වල ඒකගේ දෙකතරක් තුන්සරක් කියනකොට තමයි තව තේරෙන්නේ මොකක්ද මේ කියන්නේ කියලා. හරි. ඒකේ ආන්සර්ස් ටික හරිනේ. number 14 තියෙනවා දැන්. 14. You had a function in your school. ඔබට උත්සවයක් තිබුණා. ස්කෝල් එකේ very recently මෑතකදී. Write a letter to one of your friends in another school informing about it. ඒ වෙන පාසලක ඉන්න යාළුවෙකුට වාගේ පාසලේ පැවැත්වුණු උත්සවයක් සම්බන්ධව ලියුමක් දෙනවා. ලියුවද? ඒවල නම් තිබුණේ නැහැ කවුරුත්. හරි අපිට මොනවද මේක ලියන්න කියන්නේ? Include the following පහත දේවල් ඇතුළත් කරන්න. Purpose of the function. මේ උත්සවයේ අරමුණ මොකක්ද කියලා ලියන්න. When and how it held. කවද්ද කොහොමද පැවැත්වුනේ කියලා කියන්න. What you did ඔබ මොනවද කළේ කියන්න. How you felt about it. ඔබට මොනවද දැනුනේ මේ උත්සවයෙන් පස්සේ කියලා කියන්න. ඔය ටිකට answers එන්න මේ ලියුම ලියාගත්තා නම් grammar mistakes අඩුව ලකුණු ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේ යාළුවෙකුට ලියන්නේ. මම කියන්නම් අදහස් ඔයාලා ලියා ගන්න. හරි මම බෝඩ් එකේ ඔක්කොම ලියන්න යන්නේ. මම කියන්නම් ඒලා නැති අය ඉන්නවා නම් ලියා ගන්න. හරි මෙන්න මෙහෙම එකක්. මට ඔයා කතා කරනවා ලේසි කියලා දෙන්න. නැත්නම් මම මට හිතලා විතරනේ කියන්නේ. ඔයාත් මට කිව්වොත් මෙහෙම කියමු එකට නේද? මෙහෙම කරමු නේද කියලා කිව්වොත් තව ටිකක් ඒක හෙල්ප්. ඔයාටත් තව ටිකක් වදිනවා. හරි දැන් ඔයාලට ඇඩ්‍රස් එක දාගන්න පුළුවන් මුලින්ම. ඇඩ්‍රස් එකනේ වාගේ එන්නේ. ඊට යටින් date එක එනවා. හරි ඊට පස්සේ greeting එක එනවා. හරි
Dear Arjun, dear Marlon, dear Samuel, Emma, dear Margaret, dear Salvi. ඒ වගේ නමක් දාගන්න. ඇඩ්‍රස් දැම්මා ඊට යටින් date එක දැම්මා ක්‍රියේට් කරා. හරි? ලියලා නැති අයට පොඩි අයට වගේ බෝඩ් එකේ ලියලා ඉන්නේ මම දැන් කියනවා අදහස් ටිකක්. මේක ලියන්න. ඒක ලියලා ඔයා ටිකක් තව මොඩිෆයි කරලා ෆොටෝ එකක් එවට කමක් නැහැ. මගෙන් ඔක්කොම අහගෙන ඉවරලා ලියලා ඉවරලා මට ෆොටෝ වල වැඩක් නැහැ. නේද? හරි. දැන් අපි පර්සනල් ලෙටර් එකක් නෙමෙයි යාළුවෙකුට ලියන්නේ. ඒ නිසා ඔබ මොනවද කියන්න ඕනේ මේ ලියුමේ මුලින්ම යාගේ ආගිය විස්තර අහන්න. යාළුවගේ නම කියලා හරි කමක් නැහැ. Hi Kasun. How are you? ඒ වගේ වද ලියන්න පුළුවන්. ඔන්න මම ඔය කියනවා මේ ලියන්නේ. ඔන්න ලියුම ආරම්භ කරමු. Hi Kasun. ඕක වෙනස් කරලා ඔයා ලියන්න ඔයාට හිතර විදියට. මම ඔයා සර් කියන කරකට මම මෙහෙම ලියනවා කියලා හිතලා ලියන්න. Hi Naduni. How are you? ඔබට කොහමද? Think that you are fine. නැත්නම් I think that you are fine. මං හිතනවා ඔබ හොඳින් කියලා. I think that you are fine. හරි ඊට පස්සේ කියනවා I am getting ready for my third term test. I am getting ready for my third term test. ඔයා වෙනස් කරගත්තට කමක් නැහැ පුළුවන් අය. මම මේ අවශ්‍ය උදව් අවශ්‍යයට ලියාගෙන යන්නේ. එහෙම මොඩල් එකක් ඕන සාම්පල් එකක් එහෙම දාගෙන ඔයා වෙනස් කරලා ලියන්න. I am getting ready for my third term test. Comma, question mark දාලා comma. Are you also getting ready? Are you also getting ready? ඔබ සූදානම් වෙමින්ද ඉන්නේ? Are you also getting ready? ප්‍රශ්න දෙකක් අහනවා. දැන් ඊළඟ ඡේදයට අපි ගිහිල්ලා දැන් ඉතින් කතාව කියන්න එපා. දැන් අපේ ස්කූල් එකේ මොකක් හරි ෆෙස්ටිවල් එකක් තිබුණ එකක් ගැන කියන්න ඕන. ස්පෝර්ට් මීට් එකක් තිබ්බ එකක්. එක්සිබිෂන් එකක් වගේ දෙයක් මොකක් හරි කරන්න නැත්නම් එක්සිබිෂන් එකක් උත්සවයක් නේ උත්සවයක් කියන්නේ. ස්පෝර්ට් මීට් එකක් කලර් වෝඩින් සෙරමනි එකක් කියන්නේ මේ මොනවද කියන්නේ තව ඒ වගේ නිව් ඉයර් ෆෙස්ටිවල් එකේ ඒවා ස්කූල් වල කරන අඩුවේ ටිකක් පොඩි ළමයිනි කරන්නේ අපි ඔය වගේ දෙයක් ප්‍රයිස් ගිවින් එකක් ඒ අපි කලර් වෝඩින් කියලා කියන එක තමයි ප්‍රයිස් ගිවින් එකක් හරි එහෙම නැත්නම් ස්පෝර්ට් ෆෙස්ටිවල් එකක් වගේ දෙයක් තිබ්බා කියලා අපි හිතලා කියන්න ඕන අපි තමු අපි ස්පෝර්ට් මීට් එකක් කියලා ස්පෝර්ට් මීට් එක ක්‍රීඩා උත්සවයේ තිබ්බා කියලා ඉතින් අපි අලුත් ඡේදෙ ලියන්න ඕන dear Kasuni කියලා Kasuni I had a wonderful experience last week Kasuni කියලා කමාවක් දාලා මම දන්නේ ඔයා ලියුණාම කමාවක් දාලා කියනවා I had a wonderful experience I had a wonderful experience during last month
during last month. I had a wonderful experience during last month. මට හිතුණා ඔබට ඒක කියන්න. එහෙමනේ අපි යාළුවෙකුට ලියන්නේ. I felt නැත්නම් I thought to tell it to you. I felt to tell it to you. Okay. I felt to ලියුම කම්ප්ලීට් කරන්න දැන් ලියුම වෙන අය ඔය රැස්ස කියලා ලියුම වෙන අය ලියුම කම්ප්ලීට් කරගෙන ඉන්න අපේ සතියේක. I felt to tell it to you. මට හිතුණා ඒක ඔබට කියන්න. නැත්නම් ලියන්න. I felt to write it to you. මට හිතුණා ඒකට ඔබට ලියන්න. දැන් අන්න එහෙමනේ අදහස් එන්න ඕනේ. I felt to write it to you. First of දාලා අපි පැවැත්තුවා අපේ ක්‍රීඩා උත්සවය ඊයේ මාසේ 10 වෙනිදා public ground එකේ කියලා කියමු නැත්නම් school ground. We had our පැවැත්වුවට had දාන්න පුළුවන් ඈ hold එකේ වගේම help පුළුවන් කියන්න had දාන්නත් පුළුවන්. We had our annual sports meet. We had our annual okay. We had our annual sport meet. We had our annual sport meet. Tenth of September මේ COVID නිසා පහුවෙලා එහෙම හිතා ගන්න. නැත්නම් annual sport meet කියන්නේ මාර්ච් වගේ අර ඒ වගේ වකවානුත් පොඩ්ඩක් හිතන්න ඕනේ යද්දි. ඒක COVID හන්දා පහුවුණා කියලා ඕනනම් කියමු ඈ. හරි. දැන් මවුලිලා තියෙන විභාග තියෙන ඒ කාලේ නෙමෙයි ස්පෝර්ට් වල තියෙන ඒවා කාලේ නෙමෙයි ඒකයි. We had our annual sport meet 10th of September. 10th of September in Kurunegala public ground hari Nicol Gawala public ground hari කියලා එතන කියන්නේ. ඉවද හරි. We had our annual sport meet 10th of September in Polgahawela hari Nungawela hari public ground school ground hari කමක් නැහැ ඒක අදාළ කියලා. පවත්තර තරක් කියලා හිතුවා ලියන්න. It was a Sunday. ඒක ඉරිදා දවසක් වුණා. Hari first off දැන් මම වුණා ගේම් කැප්ටන් කියලා ගමු ඈ ඔයකින් වැඩි එතකොට වා කරපු දේවල් ටික වැඩිපුර දාලා ලියන්න පුළුවන් නේ. එයාද I was the game captain in the school. I was the game captain in the school. So I had lot of responsibilities. So I had lot of responsibilities. මට ගොඩක් වගකීම් තිබුණා. So I had lot of responsibilities.
I had a lot of responsibilities. Like, come on, like, like. Answering questions. Answering questions. Answering the questions. Actions of house captains, comma, sports teacher, and to the principal. මට ගොඩක් වගේ තිබුණා මට මොන වගේ දේවල් මේ ප්‍රශ්නවලට උත්තර දෙන්න සුදුනා ගේම් කැප්ටන්ස් ලාගේ ස්පෝර්ට් ටීචර්ගේ සහ විදුහල්පතිවරයා and the principal secretary and the principal right. එලාගේ ප්‍රශ්නවලට උත්තර දෙන්න උනා. හරි. වගකීම් ඉතින් ගේම් කැප්ටන් වුණා මේක ඕගනයිස් කරගන්න කොහොමද කියලා හවුස් කැප්ටන් ප්‍රශ්න අහනවා. ස්පෝර්ට්ස් ටීචර් ඇවිල්ලා අහනවා, ක්‍රීඩා ගුරුවරයා ඇවිල්ලා අහනවා නේද? විදුහල්පතිත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න වෙනවා. ඒ වගේ වා වැඩිපුර ඉතින් දන්නේ නැද්ද? වැඩිපුර දාලා කියනවා. හරි. ඒ වගේම හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් ඈ. හරි. ඊට පස්සේ කියන්න පුළුවන් අපේ houses උනේ මෙන්න මේ houses කියලා නම් කියලා. අපි houses හදන්න පටන් ගත්ත සතියකට කලින්. නියම ඒවා. මචං 100ක් වෙන්නත් නේ. හරි. Our 3 houses were ඔයලාගේ 4 houses තිබුණා 4 houses were අපේ were දාන්න ඕනේ කියන්නේ. Our 3 houses are දැන් ඉස්කෝලේ තමන්ගේ පාසලේ ඉස්කෝලේ තියෙන houses වල නම් ටික ලියන්න. මම දන්නේ නැහැ. all cuts ජයතිලක ගන්නවනේ ධර්මපාල සූරවීරලිංග red blue green වගේ එක තියෙනවනේ. හරි මේකත් කරවයින් දෙන්නේ. right. දැන් මම මේකේ plan එක දිනවට ලියන්න. මොකද මේ ටිකක් දරුණු වීගෙන එන්නේ. හරි. ගොඩක් අය ලියු වෙලා ඉන්නේ දැන්. මම මේ ඇදගෙන ගිහලා වීඩියෝ එක හරි දාන්න කියලා බැලුවේ. තාත්ත මේත් එච්චර හොඳ වෙන්නේ නැහැ වගේ නිකන්. හරි. ඊට පස්සේ දැන් ඔයා ඔන්න ඔහොම ලියන්න. මම පාත් එක කියලා ලියාගෙන ඉන්න. දැන් houses ටික නම් කිව්වා. We started to build houses a week before. අපි නිවාස හදන්න පටන් ගත්ත සතියකට කලින්. plan කරගන්න පුළුවන්. Right? I had to advise them also. මට ඒකට උපදෙස් දෙන්න සිද්ධ වුණා. And I had to invite the chief guest. Also. And arranging treatments, sangraha, arranging treatment
was also done. එකක් කළා. සංග්‍රහ කටයුතු සූදානම් කරන එකක් කළා. Arranging treatment was also done. එතකොට ඔන්න කරපු වැඩ ටිකක් අපි කිව්වා ඈ. ඊළඟ ඡේදෙට ගිහිල්ලා ඊළඟට කියන්න අර උත්සවේ පවත්වපු කොටසක් පොඩ්ඩක් කියමු. ඒක කියනවා නේද මේ what you did කියුවා දැන් අපි ගොඩක් කළා how you felt කියන කතාව දැන් උත්සවයක් තිබුණ නිසා උත්සවේ කොහොමද උනේ කියලා පොඩ්ඩක් කියන්න ඊළඟ ඡේදෙ. කොහොමද කියන්නේ? On that day we planned to start it 2 p.m. We planned to start it 2 p.m. The chief guest was Olgani. The chief the chief minister of North Western province Dayasiri වන්දා උනේ ඒනම් කියන්නේ Dayasiri Jayasekar I missed out නෑ මොකද chief minister එකම ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයෙක් තමයි ඈ හරි Jayasekar හරි එතන ඉඳන් ඔයා ඉතුරු ටික ලියන්න කියන්නම් මම එතනින් පස්සේ අපි නවත්තනවා ලියන්න ඕනේ ඊට පස්සේ ඔහු ආවා he arrived කියලා දාගන්න වෙලාව 1:45 he arrived 1:45 ඊට පස්සේ කියන්න ඔයා පිළිගත්තා කියලා ඒගොල්ලෝ we welcome him warmly අපි ඔහුව උණුසුම්ව පිළිගත්තා කියන්න with the music of our western band නැත්නම් eastern band then we started our athletic game නැත්නම් our annual sport meet final day we held few athletic games like 100, 200 and 4x400 meters race. All students also participated 2 races and teachers also participated a 100 meters race. It was very funny. Then all the students got their prizes with the hand of chief minister and we did it very successfully. All the teachers appreciated my dedication and my advice and my commitment. I was so happy about it. So I hope from you also to listen, to ask, and to know about your sport meet also. Please reply me soon. Thank you. කියලා එතන ලියමු අවසන් කරගෙන මට ලියමු ලියලා එවන්න දැන් වහින නිසා දෙතුන් දෙනා ඉන්නේ මාත් මෙතනින් ක්ලාස් කරනවා මෙහෙත් ගොරන නිසා මම ලියන විදිහ ඔක්කොම කිව්වා පුතා ඔයාලා ලියලා මට අනිවාර්යෙන් ෆොටෝ එකක් දාන්න. Okay, good evening to all of you.
අනිත් ප්‍රශ්න ටික අපි අනිත් ප්‍රශ්න ටික බලමු කරගෙන ඉන්න. එතනින් පස්සේ තියෙන පේපර් එකේ ෆස්ට් පේපර් එකක් කරගෙන ඉන්න. හරි? මේකෙන් පස්සේ තියෙන ඊළඟ පේපර් එකේ ෆස්ට් එකක් කරගෙන ඉන්න. ඕකේ. Good night all of you.